दयानिध स्वामी जी दे पावन स्वरूप की लड़ीवार कथा आप जी सरवण कर रहे हो। रामकली राग विच 882 अंग ते कथा पहुंची है। चौथे पातशाह सोढ़ी सुल्तान सतगुरु जगत गुरु श्री गुरु रामदास साहब जी महाराज जी की पावन बाणी की विचार चल रही है। चौथे पातशाह जी फरमान कर रहे ने। सरवण करन तो पहला आखिए जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। रामकली महला चौथा। सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है, जित मिलिया हर उर तारे। सतगुरु रामकली राग विच पावन बचन उचारदे है धन गुरु रामदास साहब। सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है। सतगुरु जी दाते हन। बेअंत दातां दे के सतगुरु जी अपने सेवकां नूं निवाजदे हन। सतगुरु जी वर्गा दाता कोई नहीं। सतगुरां वर्गा दाता कोई नहीं। अपने पंथ ते दया दृष्टि करके वेख्या कलगीधर स्वामी ने। दाता देण लगे सब कुछ अपना पंथ नूं दे के, अपना सरबंस तक अपने पंथ तो कुर्बान करके चमकौर दी गढ़ी विच अपनी कलगी भी अपने पंथ दे सीस ते सजा के आप नंगे पैरी मेरे पातशाह चमकौर दी गढ़ी विचों निकले ते माछीवाड़े दे जंगलां च आए। मेरे सतगुरां वर्गा दाता केड़ा हो सकता है। एडा वड्डा दान नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहब जे दान करन लगे ते अपने सीस दा दान दे के भारत खंड विच गर्क हुंदा जांदा हिंदू धर्म पातशाह ने उभारिया कि इन्हां ते जुल्म हो रहा है। इन्हां दी रखिया वास्ते, धर्म दी रखिया वास्ते धर्म दे तुजा हो निपड़े। सतगुरु जी वर्गा दाता कोई नहीं। सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है। दुनिया में बड़े बड़े वड्डे पुरख ने, पर उन्हां सारियां विचों वड्डे सतगुरु जी हैं। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। एक दो चारां तो नहीं, सब तो वड्डे ने सतगुरु जी। सतगुरु जैसा वड्डा कोई नहीं। गुरु के सिख दा केवल निश्चय नहीं है, गुरु के सिख दा ये विश्वास ते भरोसा भी है कि मेरे गुरु वर्गा दूजा कोई नहीं है। ये भरोसा, ये विश्वास है गुरु के सिख दा, मेरे गुरु वर्गा कोई नहीं। जित मिलिया हर उर धारे। मेरे सतगुरु जी ऐसे बड़े पुरख ने, ऐसे दाते ने, जिन्हां नाल मिल के मैं हरि अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दे अमृत नाम नूं अपने हिरदे च धारण कीता। हरि दा नाम मेरे गंठ विच, मेरे गल दे विच मैं धारण कीता है। तां ओह सतगुरां दी कृपा करके, गुरु दी दया करके जी दान गुर पूरा दिया, हर अमृत नाम सुमारी। मेरे पूरे गुरु ने मैनू जी दान दिता है। जी दान जिवें आपां पहला विचार कीती है नहीं भी असल विच जीवन पदवी, मनुखी जीवन दा रहस भेद, जिहनूं आपां कहने अखंड दा ज्ञान, वो अखंड दा ज्ञान गुरु ने कराया कि अखंड स्वरूप की है। तो पूरे गुरु ने सानू जीवन दान दिता है। हर अमृत नाम संभारे। हुण मैं हरि अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दा जो अमृत नाम है, उस अमृत नाम नू अपने हिरदे च बार बार संभालदा है। राम गुर हर हर नाम कंठ धारी। हे राम, हे प्यारे, मेरे गुरु ने हरि परमेश्वर दा जो हर नाम है
ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲੋ ਮੇਰੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਹਾਰ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੋਭਦੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਮਨ ਭਾਈ, ਤਨ ਤਨ ਵਡ ਭਾਗ ਹਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਥਾ। ਕਹਦੇ ਨਾ ਅਕਥ ਕਥਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਸੁਣੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਤੇ ਮਨ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾ ਗਈ। ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਗਈ। ਧਨ ਧਨ ਵਡ ਭਾਗ ਹਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਤਮ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਚੋਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਧਨ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਤਮ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਖੇੜੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਵਿਗਾਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਧਨ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਕੋਟ ਕੋਟ 33 ਧਿਆਵ ਹੈ, ਤਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਵੈ ਪਾਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਕੋਟ, 33 ਕੋਟੀ ਦੇ ਦੇਵਤੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵੈਸੇ 33 ਕੋਟੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ 33 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵਤੇ। ਆਪ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 33 ਕੋਟੀ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪਾਲਣੀ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਕੋਟੀ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਇਹ 33 ਕੋਟੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। 33 ਕੋਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇੰਦਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕੁਬੇਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਦਿਸ਼ਾਪਾਲ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਵਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ। ਤੋ 33 ਕੋਟੀ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 33 ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 33 ਕਰੋੜ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਪਾਰ ਉਰਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਹਿਰਦਾ ਕਾਮ ਕਾਮਣੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਰਿਦ ਮੰਗ ਹੱਥ ਪਸਾਰੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਸਿੱਧ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ, ਹੱਥ ਪਸਾਰ ਪਸਾਰ ਕੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਐ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਐ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਜਸ ਜਪ ਜਪ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੱਖਾਂ ਉਰ ਧਾਰੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਜਪ ਜੋ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਉਹਨੂੰ ਜਪ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪ
ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਾਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਪ ਹੈ। हे ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਐਸੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵਸਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਵਡ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਪੀਐ ਹਰ ਭੌਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ। ਜੇ ਵੱਡ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਪੀਐ। ਜੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਭਾਗ ਸਵੱਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹਰੀ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹੀ ਹਰੀ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਹਰ ਭਉ ਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਨੀ। ਬਿਨਾਂ ਹਰੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੀਵ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਜਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਨਿਕਟ, ਨਿਕਟ ਹਰ ਜਨ ਹੈ, ਹਰ ਰਾਖੈ ਕੰਠ ਜਨ ਧਾਰੇ। ਹਰੀ ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਨੇ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੇੜੇ ਨੇ। ਹਰੀ ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਦੁਕਾਲੰਗ ਪਰਨਾਸੀ ਦਇਆਲੰਗ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰਗ ਬਬੂਤੇ। ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਮੇਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਬਿਧਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਪਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਹਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਹਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਰਾਖੈ ਕੰਠ ਜਨ ਧਾਰੇ। ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਹਰ ਜਨ ਹੈ, ਹਰ ਰਾਖੈ ਕੰਠ ਜਨ ਧਾਰੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਨਾਲ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਹੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ, ਹਮ ਬਾਰਕ ਹਰ ਪ੍ਰਤਪਾਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਕਾਂ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਸੁਰਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਦੁੱਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਸਰਬ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਤ੍ਰਈ ਕਾਲ ਸਤ ਹੈ, ਗੁਰ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਜਾਂ ਅਵਗਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਅਵਗਣ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ, ਵੀ ਗੁਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕਮੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਧਨੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਜਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਆਚਾਰਿਆ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੱਢ ਹੀ ਦੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸੁਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕਮੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਵਗੁਣ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੋ। ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੂਪੈ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਇਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਧੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਧੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਿਰਮਲਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਧੋਵੋਗੇ ਉਹਦੇ ਮਿੱਟੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਾਨਵੀ ਦੇਹ ਦਾ ਕਰਮ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾਨੇ ਪਿਸ਼ਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਧੋਨੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਛੋ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਫਿਰ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਇੱਛੇਗਾ ਉਹ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਇੱਛੋ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਜੋ ਇੱਛੇਗਾ ਉਹ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪੇਗਾ। ਰਹਾਉ ਕਾਚੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜ ਨਿਵਾਜੇ, ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਸਮਾਈ। ਆ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਇਹ ਸਾਜੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਸਾਜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਿਵਾਜੇ, ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਸਮਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਟ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇਹ ਕੱਚਾ ਭਾਂਡਾ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਕੇ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਲਿਖਤਾ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਰਤਾ, ਹਮ ਤੈਸੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ। ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਤੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜੇ ਕਰਮ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲੇਖਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਤਨ ਥਾਪ ਕੀਆ ਸਭ ਆਪਣਾ, ਇਹੋ ਆਵਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮਨ ਤੇ ਇਹ ਤਨ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਥਾਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਥਾਪ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵਣ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਰਗ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਨ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹੋ ਆਵਣ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਆਵਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਦੀ ਆਸੋ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਮੋਹ ਅੰਧ ਲਪਟਾਣਾ। ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ
ਤੇ ਅੰਧਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਪਟ ਹੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲਪਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੂਈ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ ਹਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹਰੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੀ ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਰੀ ਹਰ ਕੀ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਹਿਬ ਥਾਏ ਪਾਵਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।